also the inverse function. I have given you some ideas about the inverse function. What do you mean by inverse function? আমি আজকে আবার প্রথম থেকে শুরু করছি, and before that, can anybody of you tell me something about inverse function? Can anybody tell me something about inverse function? Sir, inverse function is basically that function which reverse another function. Anybody else? Anybody else? Please come up. You should come up with some ideas. And sir, a function of x equal to y, it would be an inverse function only if g of y equal to x that happens. Okay, thank you. তাহলে দেখি আমরা আবার একটু ডিসকাস করছি. Lot of things to be discussed today. What do you mean by inverse function? Let y equals to fx be an 1-1 function, or this is called bijective function. 1-1 function is called bijective function. Can you recall what is 1-1 function? One input, one input and one output. Very right. One input has got one output. Okay. Let y equals to fx can be an 1-1 function. This is also called bijective function. Then the inverse of fx is such a function which relate every output to a corresponding input. What do you mean by that? You can recall the inverse of f of x is denoted by f inverse of x. আছে এতটুকু কপি করো, তারপর আমি এক্সপ্লেইন করছি। স্যার লাইনটা করে দিলে ভালো আছে। কেউ কিছু বলছো? হ্যাঁ স্যার, লাইন স্যার একবার রিড করতে স্যার। হ্যালো, দেন দ্য ইনভার্স। আচ্ছা, let y equals to fx be an 1-1 function. আমি ব্র্যাকেটে লিখেছি bijective function. Bijective বানান হচ্ছে bijective, ঠিক আছে? Then the inverse of fx is such a function which relates every output to a corresponding input, ঠিক আছে? The inverse of fx is denoted by f inverse of x. মনে রাখবা, fx যদি একটা ফাংশন হয়, তার ইনভার্সটাকে আমরা ডিনোট করি f prime of x, এটা রেডিয়াস f prime of x, ঠিক আছে? পাওয়ার হচ্ছে -1. এটা আমরা সিম্বলাইজ করি। ফর এক্সাম্পল, f of x যদি twice x plus 1 হয়, তাহলে f inverse of x টা হবে কি? x minus 1/2. তার প্রুফটা দেখো, যদি আমরা x equals to এখানে 2 বসাই, তাহলে আউটপুটটা কি পাচ্ছি? What is the output? If I put x equals to 2 in fx, 5. Very good, 5. So we are getting 5. Now
এখন I want to get 2 back from 5. How can you do? So let us put 5. -3. Let us put 5 into this equation. এখানে বসাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে এখানে যে 5 বসাই তাহলে কেটে যাচ্ছে এখানে, দেখো তো 5 বসালে 2 sir. 5 minus 1 4 by 2. 2 আসবে স্যার। So হ্যাঁ, so we get 2. তাহলে দেখো এখানে 2টা ছিল আমার ইনপুট, this 2 was input and this input has given an output. Now this output, from this output actually we got back again the what was input, right? So now this function is known as inverse. So inverse function relates every output to a corresponding input. আর ফাংশন ছিল ইনপুট থেকে আউটপুট দিচ্ছে, প্রত্যেকটা ফাংশনের ইনভার্স ফাংশন তার আউটপুট থেকে ইনপুটটা দেয়, ঠিক আছে? একটু কপি করে নাও, কপি করার শেষ হলে রেসপন্স করব। স্যার আউটপুটটা থেকে ইনভার্সটা কিভাবে করলাম আবার একটু না, আমরা এখন শিখব কিভাবে এই ফাংশনটা তৈরি করা হলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমরা এখন শিখব হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইনভার্স, ঠিক আছে? আমরা দেখেছি, উই আন্ডারস্টুড যে হ্যাঁ তাই তো, ইনপুট থেকে আউটপুট পাচ্ছি, আবার আউটপুটটা প্লেস করলে একটা ফাংশনে ইনপুট চলে আসছে, বাট হাউ ডিড উই গেট দিস ওয়ান, ঠিক আছে? এটা আমি এখন ডিসকাস করছি, কপি করে নাও। দ্যাটস ওয়াজ ইউর কোয়েশ্চেন, রাইট? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে স্যার হয়ে গেছে। স্যার লাস্ট লাইনটা কি লিখেছিলেন? দ্য ইনভার্স অফ f of x is কোনটা? The inverse of fx is denoted by f to the power minus 1, ঠিক আছে? স্যার থার্ড লাইনে উইচ এর পরে এটা কি লেখা স্যার? which relates ও আচ্ছা স্যার। relates relates every output to a corresponding input, ঠিক আছে? Can I proceed? ইয়েস স্যার। Thank you. এখন দেখো আমাদের fx টা ছিল 2x plus 1 তোমাদের আমাদের এখানে ফাংশনটা হচ্ছে fx equals to 2x plus 1. আমরা এটা একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম দেখি তো what happened, what is the flow diagram of this one. এটার ফ্লো ডায়াগ্রামটা কি? এটা ফ্লো ডায়াগ্রাম হচ্ছে আমরা কি করেছি, x ছিল, x কে আমরা we can say multiplied by 2, ঠিক আছে? তাহলে what we have got 2x, right? তাই না? if x is multiplied by 2 then we can get 2x. Now then with this 2x we add 1 and then we got twice x plus 1. That is how the function is constructed, ঠিক আছে? ফাংশনটা কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হলো, সবসময় ভেরিয়েবলের সাথে কি কি হয়েছে। we can see fx equals to 2x plus 1, এখন সেই 2x plus 1টা আমরা কিভাবে বিল্ড আপ করেছি, যদি তোমাদেরকে কোড লেখা হতো তা ডেফিনেটলি x এর মাল্টিপ্লাই করা হতো 2 দিয়ে, তারপর 1 অ্যাড করা হতো না। আচ্ছা এখন আসো আমরা অপারেশনগুলোকে যদি আদার ওয়ে রাউন্ড দেখি অপারেশনগুলো। এখন আমরা কি করেছি, লেট আস প্রসিড ব্যাক। আমরা এখান থেকে আমি একটু ব্যাক যেতে চাচ্ছি, তাহলে হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু বলো দেখি একটু। আমি যা করেছি তার রেসিপ্রোকাল কাজটা করতে চাচ্ছি, আই ওয়ান্ট টু ডু দ্য রেসিপ্রোকাল ওয়ার্ক। আমি এখানে তাহলে সাবট্রাক্ট 1, সাবট্রাক্ট লাস্ট, মনে রাখবো অপারেশনগুলো রিভার্স হবে, যেটা লাস্টে করেছি সেই অপারেশনটা এখন ফার্স্টে করবো। আমি সবার শেষে কি করেছিলাম, অ্যাড 1, আমি এখন বললাম সাবট্রাক্ট 1। সাবট্রাক্ট 1 করলে আমার ফাংশনটা কি দাঁড়াবে তাহলে? আমি বলছি ধরো আমার নতুন একটা ভেরিয়েবল -1 নো আমার y ছিল, তো মনে করো y ছিল, আমার এটা y ছিল মনে করো। তাহলে আমি এখান থেকে কি করছি, আমি বললাম যে আমার যে ভেরিয়েবলটা আছে, আমি নতুন একটা ভেরিয়েবল পেয়েছি, y পেয়েছি, আমি এখন রিভার্স কাজ করছি। রিভার্স কাজটা হচ্ছে যে না, আমি লাস্টে কি করেছিলাম, অ্যাড 1 করেছিলাম, এখন ফার্স্টে আমি 1টা সাবট্রাক্ট করলাম, ঠিক আছে? তারপর এখানে খেয়াল করো, এই জায়গায় আমি করেছিলাম মাল্টিপ্লাই বাই 2, এখানে বলবো ডিভাইড বাই 2,
ডিভাইডেড বাই 2, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এখান থেকে এটা? সো ইট উইল বি y মাইনাস 1 ডিভাইড বাই 2। Divided by 2. আমরা এই যে এটাকে ভেরিয়েবলটাকে চেঞ্জ করলাম, কারণ আমরা সবসময় x ই লিখি। তো f ইনভার্স অফ x ইকুয়ালস টু y সরি ইট শুড বি x মাইনাস 1 বাই 2। দেখো আমি যে কাজটা করেছিলাম আগের যে ফ্লো চার্টটা ছিল, ফ্লো অফ ওয়ার্কটা যেটা ছিল, সেটাকে আমরা একটু এখন রিভার্স করে দিলাম, রাইট? এতে করে আমি দেখো আমার অপারেশনগুলো একদম চেঞ্জ হয়ে গেল। সো দ্যাট ইজ ওয়াই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি সবসময় এভাবে করব? আমি কয়েকটা টেকনিক দেখাচ্ছি আমরা কিভাবে ইনভার্স ফাংশন বাইর করা হয়। তো সো এখানে f অফ x ছিল twice x প্লাস 1, তাহলে f ইনভার্স অফ x হবে x মাইনাস 1 বাই 2। আমরা অনেক সময় এটা কি ধরনের ফাংশন বলতে পারো? এটা কি লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার ফাংশন? হ্যালো, y ইকুয়ালস টু Non-linear. হ্যাঁ y ইকুয়ালস টু twice x প্লাস 1, এটা লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার? এটা কিন্তু লিনিয়ার ফাংশন। লিনিয়ার বুঝো? লিনিয়ার ফাংশন মানে স্ট্রেট লাইন ফাংশন, স্ট্রেট লাইন গ্রাফ, ঠিক আছে? যেটা ড্র করলে একটা স্ট্রেট লাইন হয়। y equals to 2x mx plus c, y equals to mx plus c is a straight line, হ্যাঁ? তো আমরা এখন যদি y equals to fx এবং যদি স্ট্রেট লাইন হয় mx plus c হয়, এগুলো আমরা মোটামুটি মুখে মুখেই তার ইনভার্সগুলো বলতে পারি। ধরো আমি দেখি কে কে পারছো, আমি দেখে দিচ্ছি। তারপর আমি একটা টেকনিক বলে দেবো যে টেকনিকে সব করতে পারবো। fx equals to হচ্ছে 3x minus 2, তাহলে বলে দেখি f ইনভার্সটা কেমন হবে? আমরা যদি রেসিপ্রোকাল প্রসেসে যাই, একটু আগে যেটা X plus 2 divided by 3. x প্লাস 2 3 ডিভাইড বাই 3, divided by 3. ভেরি নাইস। ওকে, এই তো একটা হয়ে গেল, ঠিক আছে? তারপর ধরো আমরা যদি বলছি এখানে আমি ধরলাম gx, সাপোজ, সমস্যা নাই তো, ফাংশন ধরতে কোনো স্যার এগুলো সবগুলো লিনিয়ার হবে, রাইট? হ্যাঁ, লিনিয়ারের রিলেশন লিনিয়ার। আমি যা দেখাচ্ছি লিনিয়ার হলে আমরা এইভাবে করতে পারছি, নন লিনিয়ার হলে আমরা দেখবো একটু পরে কিভাবে করা যায়। আচ্ছা, ধরো তোমাদের দেওয়া আছে এখানে যে x ডিভাইড বাই 3 প্লাস হচ্ছে 1, ঠিক আছে? তাহলে g ইনভার্সটা কি হবে? 3x 3x minus 1 plus 1 minus x minus 1 into 3. ইন্টু 3। ভেরি গুড। কেন দেখো, আমি প্রথমে কি করেছিলাম, আমি যদি অর্ডারিং করি, আমার লাস্টে আমি অ্যাড করেছি 1, সেই কারণে প্রথমে আমি 1 বাদ দিয়েছি। তারপরে আমি কি করেছিলাম, আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করেছিলাম প্রথমে, সেই কারণে আমি সবার পরে এটাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। তার মানে যখন লিনিয়ার হয় আমরা মেন্টালি ক্যালকুলেট করতে পারি ইনভার্স ফাংশনগুলো। দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা মাত্র অপারেশন, এডিশন সাবট্রাকশন, একটা ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন, যে কোনো দুইটা হবে। তো সো যদি আমাদের অ্যাড হয় আমাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে পর, যদি মাল্টিপ্লিকেশন হয় ডিভিশন অথবা আদার ওয়ে রাউন্ড, ঠিক আছে? এখন একটা প্রসেস আছে যে প্রসেসটা আমরা সবসময় ফলো করতে হয়। তো এটা একটু কপি করে নাও, তারপর রেসপন্স করবো আমি, তাহলে নেক্সট স্টেজে যাচ্ছি। ডান স্যার। answer. ওকে, এখন দেখো হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইনভার্স, ঠিক আছে? হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইনভার্স অফ এ ফাংশন। হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইনভার্স অফ এ ফাংশন, ঠিক আছে? তো তার আগে আমি বলছি, মনে রাখবা এই নোটটা অনলি one function, only one function has its inverse। এই নোটটা মনে রাখবা, only one function has inverse। এখন one ফাংশন মানে কি মনে আছে তোমাদের? one ফাংশন মানে কি? ওয়ান ইনপুট ওয়ান আউটপুট। তাহলে এই ফাংশনটা কি one ফাংশন নাকি? দেখো তো এই ফাংশনটা one ফাংশন কিনা? ইয়েস স্যার।
হ্যাঁ লিনিয়ার সবসময় মানবা, সবসময় মনে রাখবা যে লিনিয়ার ইকুয়েশন ইজ অলওয়েজ 1 1 অ্যান্ড লিনিয়ার ইকুয়েশন is always 1 1 function, always 1 1 function. Linear equation has always 1 1 function and has its inverse, অর্থাৎ লিনিয়ার ফাংশনের সবসময় ইনভার্স আছে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা মনে রাখবা, লিনিয়ার ফাংশনের সবসময় ইনভার্স আছে, ঠিক আছে? তো হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইনভার্স অফ এ ফাংশন, আমি কতগুলো স্টেপসগুলো বলে দিচ্ছি। ধরে নিলাম y equals to fx, আমি এই স্টেপগুলো বলছি। স্টেপ 1 হচ্ছে ইন্টারচেঞ্জ, বা আমরা এটা বলতে পারি, আর একটু যদি বলে নিই, আমরা স্টেপ 1-ই ধরে নিতে পারি যে y equals to fx টা ধরে নিতে হবে যদি দেয়া না থাকে। অনেক সময় fx দেয়া থাকতে পারে, আমি fx-টাকে y equals to ধরে নেব, ঠিক আছে? এটা ফার্স্ট ওয়ান। তারপর স্টেপ 2 হচ্ছে interchange the variable, interchange the variables, মানে in our case x and y, আমাদের কেসে x and y। স্যার মানে স্যার স্টেপ 1 এ স্যার আমার fx এর যাই থাকুক স্যার আমার y ধরতে হবে স্যার। হ্যাঁ এটা বেটার, অলওয়েজ এটা বেটার অ্যাপ্রোচ। না ধরে আমি করতে পারি, যেমন একটু আগে আমরা মেন্টালি করে ফেলেছি। স্টেপ 3 হচ্ছে subject or separate y, yটাকে আলাদা করতে হবে ফাংশন থেকে, ঠিক আছে? সাবজেক্টের স্টেপ 4 হচ্ছে y equals to f inverse of x equals to হচ্ছে y গুলোটা বসিয়ে দেব, তাহলে হয়ে যাচ্ছে। এখন একটা एग्जांपल দেখি তাহলে, এবং এগুলো ভেরিফাই করি আমরা। ধরে নাও আমাদের নাম্বারটা কি লিখলেন স্যার? সাবজেক্ট অর সেপারেট y, সাবজেক্ট করা অথবা সেপারেট করা y। সেপারেট মানে কি আমি দেখাচ্ছি, একটু তোমরা কপি করেছে প্রত্যেকটা স্টেপ বোঝার চেষ্টা করো, তারপর কপি করো, বিকজ সাফিসিয়েন্ট টাইম ইজ গিভেন। y equals to fx ধরে নেব যদি fx y ধরা নাতে থাকে। ইন্টারচেঞ্জিং দ্য ভেরিয়েবল, আমি x কে y কে x দিয়ে রিপ্লেস করব। সাবজেক্ট অর সেপারেট y মানে yটাকে মানে ইকুয়েশন থেকে আলাদা করতে হবে। তারপর আমরা f ইনভার্স অফ x সমান y টা ধরব। ফর এক্সাম্পল তোমাকে দেয়া আছে এখানে যে এখানে দেয়া আছে fx equals to this, তো আমরা আমাদের স্টেপ অনুযায়ী প্রথমে কি ধরব, আমরা y equals to 3x minus 1 divided by 2 ধরে নেব। এই স্টেপগুলো কিন্তু লিখতে হবে না, তোমাদের গাইডলাইন্স পরীক্ষা আবার লিখো না স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3, ঠিক আছে? তারপর এখান থেকে আমরা বলেছি কি ইন্টারচেঞ্জ দ্য ভেরিয়েবল, তাহলে আমরা লিখতে হবে ইন্টারচেঞ্জিং দ্য ভেরিয়েবলস। তো ভেরিয়েবলগুলোকে ইন্টারচেঞ্জ করলে কি হবে, x should be equals to 3y minus 1 divided by, ঠিক আছে? দেখো ওই যে আমরা চেঞ্জ করে ফেললাম, কি চেঞ্জ করে ফেললাম, মানে স্যার রিপ্লেসমেন্ট করলাম স্যার, x এর বদলে y ধরে আমরা রিপ্লেস করলাম। সাবজেক্ট কথা মানে হচ্ছে, দেখো এখন সাবজেক্ট বা সেপারেট করার মানে হচ্ছে আমরা এখানে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে কি পাচ্ছি, দেখো তো 2x equals to, ক্রস মাল্টিপ্লাই করে কি পাবো, স্যার 3y 1 আমরা লিখতে পারি এখান থেকে 3y equals to 2x plus 1, কেন ওই 1 minus 1টাকে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে গেলাম। সো দেয়ারফর এই যে y কে আমি আলাদা করলাম এটাকে বলা হয় সাবজেক্টিং, মানে ম্যাথসের ভাষায় বলে সাবজেক্ট করা বা সেপারেট করা, লিটারালি আমরা বলি সেপারেট করা বাই 3। সো দেয়ারফর দ্য ফাইনাল স্টেপ, দিস ইজ আওয়ার f inverse of x, f inverse of x equals to 2x plus 1 divided by 3, ঠিক আছে? তোমরা একটু স্টেপগুলো দেখো আর কপি করো, ঠিক আছে? স্টেপ 2 তে কি ইন্টারচেঞ্জ লাগছে? Interchange the variables x and y. স্টেপ 3 টা কি বলছো? Subject or separate y, হ্যাঁ
সাবজেক্ট করা, ম্যাথমেটিক্সে সাবজেক্টিং করা মানে ওই ভেরিয়েবলটাকে সেপারেট করা, অর্থাৎ আলাদা করে ফেলা। যেমন আমরা এখান থেকে ওয়াই কেস আলাদা করে ফেলেছি, ঠিক আছে। তো এটা একটা স্টেপ উই শুড রিমেম্বার অলওয়েজ। ফাংশন যাই হোক না কেন, এই প্রসেসে এই স্টেপগুলো ফলো করলে আমরা যে কোনো ফাংশনের ইনভার্স ফাইন্ড করতে পারবো, বাট প্রোভাইডেড দ্য ফাংশন শুড হ্যাভ ইনভার্স। সব ফাংশনে ইনভার্স হয় না, অনলি ওয়ান ফাংশন হ্যাজ ইটস ইনভার্স, ঠিক আছে। একটু কপি করো, কপি শেষ হলে রেসপন্স করো। স্যার লাস্টের লাইনটা একটু এক্সপ্লেইন করে দিবেন? এফ ইনভার্স অফ স্যার এক্স, ডান পাশের গ্রাফের নিচে ওটা কি স্যার লিখছেন? আমরা স্টেপ 1 এ স্যার y fx থেকে নিছি না yটা? কথাটা বুঝতে পারি না, আবার বলো। স্যার হ্যাঁ, আমরা এই যে যে আমি ধরে নিলাম, এটা ধরে নিলাম y ইকুয়ালস টু fx, তারপর ইন্টারচেঞ্জ করলাম, তারপর সেপারেট করলাম, তারপর হচ্ছে যে চারটা স্টেপ এখানে আছে, কিন্তু লিখতে হবে না, স্টেপগুলো কিন্তু লিখতে হবে না, এটি মেন্টাল প্রসেস, ঠিক আছে, যে কোনটার পর কোনটা করব। ইয়েস ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আমরা একটু ভেরিফাই করে নিচ্ছি, একটু ভেরিফাই করি আমরা যে পেলাম এটা ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে। তাহলে x যদি কি ধরবো, ধরো x ইকুয়ালস টু আমরা বসালাম তোমার স্যার 5 বসান স্যার। 5 বসাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, 5 বসাম। x ইকুয়ালস টু 5 বসালে তাহলে আমার আউটপুটটা কত আসতেছে, y টা কত আসতেছে, বসাও। আমাদের যে ফাংশনটা আছে, এই তো ফাংশন, তাই না, এটা হচ্ছে ফাংশন। x equals to 5 বসালে কত আসে, 15 minus 1 47। ওকে ওকে, 7 পেয়েছি না, অর্থাৎ fx equals to 7 পেয়েছি। তো y এর পরিবর্তে এখন আমি বসাই 7, এই fx equals to 7। এখন আদার রাউন্ড আসো তো, যে এখন যদি আমি f ইনভার্সে 7 বসাই, f ইনভার্সে 7 বসাই, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো তো? 5 আসে স্যার। 5 অবশ্যই আসবে। 5 আসে স্যার। হ্যাঁ, আমার এখানে 2x, মানে 7, 2x মানে হচ্ছে 2 ইন্টু 7 প্লাস 1 ডিভাইড বাই 3 ইকুয়ালস টু 5। আমাদের তাই তো হওয়া উচিত ছিল, 5 বসিয়ে আউটপুট 7 পেলাম, 7 বসিয়ে আউটপুটটা 5 পেয়েছি। সো দ্য স্টেপস অর দ্য প্রসেস ডিসকাস ইজ রাইট, এবং আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের কিভাবে ইনভার্সটা ফাইন্ড করতে এবং ভেরিফাইও করলাম। ঠিক আছে, কপি করে কুইক। স্যার গ্রাফের নিচে ওটা কি লিখেছেন, লিনিয়ার ইকুয়েশন ইজ অলওয়েজ ওয়ান ফাংশন, ঠিক আছে। লিনিয়ার ইকুয়েশন ইজ অলওয়েজ ওয়ান ফাংশন and has its inverse, ঠিক আছে। এবং সবসময় লিনিয়ার ফাংশনে ইনভার্স আছে, সবসময় মনে রাখবা। তোমাদের যখন আমি বিভিন্ন সময় ভাইবা টাইবাগুলো নেব, মনে রাখবে ছোটখাটো ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এগুলো হচ্ছে বেসিক লার্নিং, এগুলো নলেজ। আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই, কিন্তু কত ছোট ছোট কতগুলো জিনিস আছে আমাদের সবসময় মনে থাকে। তো ইনভার্স ফাংশনের ক্ষেত্রে কতগুলো জিনিস আছে, যে কখন ইনভার্স হয়, ইনভার্সগুলো কীভাবে ফাইন্ড করতে হয়, কোন ফাংশনে ইনভার্স আছে, কোন ফাংশনে ইনভার্স না, ঠিক আছে। স্যার লাস্টের ভেরিফাইটা আরেকবার যদি একটু দেখাইতে, নাই যে আমি x সমান x, দেখো এখানে x equals to 1 বসালাম আর 5 বসালাম। দেখেন এই যে আমি যে রাউন্ড করে দিলাম যে ফাংশনটা, 3 into 5 মানে 15 minus 1 14 ডিভাইড বাই 2 মানে কি 7 না? জি স্যার, ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে। তাহলে এখন দেখো, মানে স্যার আমরা যে কোনো ভ্যালু নিয়ে তো ভেরিফাই করতে পারি। হ্যাঁ তুমি বলো, আমি তো নেই নাই, তুমি বলেছো একটা ভ্যালু আমি জি ভেরিফাই স্যার, করব। এর জন্য তুমি ধরো, ঠিক আছে, আমি ডাউটটা রিমুভ করে নিই তোমাকে। ধরো তুমি বসিয়েছো এখন x equals to 3 বসিয়েছো, তো x equals to 3 বসালে কত হবে, 9 minus 1 না 8 ডিভাইড বাই তাহলে 4। আচ্ছা, এই ফাংশনে 4 বসালে কি হয়, তো এই ফাংশনে 4 বসালে কি হয়, 3 আসে। 3। তো সো দেখো আমরা পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। এখন আমরা লিনিয়ার ফাংশনের কথা বলছি। লিনিয়ার ফাংশন মানে হচ্ছে y equals to mx plus c। আমি আগে বলেছিলাম যে লিনিয়ার ফাংশন মানে হচ্ছে y equals to mx plus c। ফাংশন যে লিনিয়ার হবে নট নেসেসারি, এটা কোয়াড্রেটিকও হতে পারে। আমরা বেশি পড়ার সুযোগ থাকবে না, আমি দুইটা ফাংশন দিয়ে ডিসকাস করব, বাট সব ফাংশনে ইনভার্স যদি এটা 1 হয় তাহলে তার ইনভার্স আছে। আচ্ছা, এখন দেখো the inverse function of a quadratic equation, the inverse function
the inverse function of a quadratic equation. Quadratic equation, the inverse function of a quadratic equation. কারো মনে আছে what is quadratic equation? এমন কেউ আছে বলতে পারবা quadratic equation? স্যার এটা কি চতুর্ভাগ রিলেটেড স্যার? মানে হ্যাঁ বলো আবার কথা বুঝি। ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c, হ্যাঁ quadratic equation. হ্যাঁ ইউ আর রাইট। এখানে দেখো হ্যাঁ কোয়াড্রেটিক, তোমরা আমি যতটুকু জানি বা আমাদের সময় আমরা যদি বেশি একটা, আমি সিএসসি ছাত্র ছিলাম না, তারপর বলছি একটা বেসিক একটা আমরা কোডিং করতাম যখন আমরা ফোরট্রান অনেক পুরাতন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যখন করেছিলাম, তখন কিন্তু একটা রুটস বাই করতে হতো একটা ইকুয়েশনে, এবং সেটা কিন্তু কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করা, এটাই ছিল সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এবং ভেরি কমন একটা প্রবলেম স্যাররা আমাদেরকে দিতেন। ঠিক আছে, তো এখন দেখো আমরা কিভাবে কোয়াড্রেটিক, এটা কি স্যার ওই যে x - b প্লাস মাইনাস b স্কয়ার? হ্যাঁ সেটাই মনে আছে তোমাদের? হ্যাঁ স্যার এটা দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্র না স্যার? হ্যাঁ এটাকেই বলা হয় কোয়াড্রেটিক ফাংশন বা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। ঠিক আছে স্যার, এটাকে তো মনে হয় যে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c এর মানে মেইন যেই বলছি রুটটা, এখন এটা দেখো না রুটটা না, এই যে y ইকুয়ালস টু এনি ইকুয়েশন অফ দ্য ফর্ম লিখে দিচ্ছি, এটাই মানে তোমরা আসলে পড়ছো ঠিকই কিন্তু রিয়েলাইজ করবে না। এনি ইকুয়েশন অফ দ্য ফর্ম, রিয়েলাইজ করবা, যা কিছু পড়ো একটু রিয়েলাইজ করবা, চোখে ভাসাবা, মনে রাখার চেষ্টা করবা কেন এরকম হচ্ছে। এই যে ইকুয়েশনটা, এই এনি ইকুয়েশন অফ দ্য ফর্ম ইজ নোন এজ, দেখো আমি যত পিছন থেকে শুরু করছি কোর্স কি শেষ করতে পারবো? এনি ইকুয়েশন অফ দ্য ফর্ম y ইকুয়ালস টু ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c এবং a not equals to 0 is known as quadratic function। ঠিক আছে, দ্বিপদী সমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ। ঠিক আছে, কোয়াড্রেটিক ফাংশন। এখন প্রশ্ন হলো দ্বিঘাত মানে হচ্ছে কোয়াড্রেটিকের বাংলা হচ্ছে দ্বিঘাত, পাওয়ার 2। দেখো তো এই ইকুয়েশনের সর্বোচ্চ পাওয়ার কত? 2 x এর পাওয়ার 2 বা 2 আছে এখানে, সেখানে সেটাকে বলা হয় দ্বিঘাত ইকুয়েশন। আমি এখানে ছোট্ট একটা নোট লিখেছি a not equals to 0, মানে যদি কখনো a 0 হয়ে যায় তখন কিন্তু আর স্কয়ার টার্মটা থাকবে কখনো না স্যার। সেখানে হচ্ছে এটা ম্যাথসের একটা গ্রামার বা ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মানে হচ্ছে এ কখনো 0 হতে পারবে না। এ যদি 0 হয় তাহলে আমার টার্মটাই বেনিশ হয়ে যাচ্ছে, আমার টার্মটাই বেনিশ হয়ে যাবে, তখন ইট উইল বি নো লঙ্গার এ কোয়াড্রেটিক, ইকুয়েশন। আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিঘাত ত্রিঘাত এরকম কতদূর পর্যন্ত আমরা টার্মিনোলজি ইউজ করি? আমরা সাধারণত ইন জেনারেল আমরা কিউবিক কোয়াড্রিক পর্যন্ত বলি, তারপর টু দ্য পাওয়ার 5 টু দ্য পাওয়ার 6 ইন জেনারেল আমরা বলে দিই। ঠিক আছে, নামগুলো আছে, কোয়াড্রিক কোয়াড্রেট আছে, নামগুলো আছে। অনেক সময় আমরা ম্যাথমেটিশিয়ান আমরা নিজেরা ইউজ করি না, কারণ ইট ইজ বেটার এবং ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড এবং সে যে টু দ্য পাওয়ার 5 টু দ্য পাওয়ার 6 এন্ড ঠিক আছে 4 পর্যন্ত আমরা বলে থাকি, নামগুলো বলে থাকি। এনিওয়ে, তো এনি ইকুয়েশন অফ দ্য ফর্ম y ইকুয়ালস টু x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c যেখানে a not equals to 0 is known as quadratic function। আমরা দেখো একটু চিন্তা করো কত সিস্টেমেটিক ডেভেলপমেন্ট। এটা কি ছিল? এটা y equals to mx plus c ছিল না এই লাইনটা, রাইট? জি স্যার, এটা স্ট্রেট লাইন ছিল। এটা স্ট্রেট লাইন, এটা সবচেয়ে সিম্পল জিনিস। আচ্ছা তুমি একটা লাইনকে বাঁকা করবা, এই লাইনটাকে বাঁকা করতে তুমি এটা ব্যান্ড করো, মনে করো আমরা একটা জিনিসকে হাতে পেলে কি করি, ভাঙার চেষ্টা করি না? হ্যাঁ, অনেক সময় ছোটবেলায় কিছু থাকলেই মানে আমরা একটা পাটকাঠি হোক কিংবা যেটাই হোক আমরা এটা ভাঙার চেষ্টা করি, ঠিক আছে, বা বাঁকা করার চেষ্টা করি। তো এটাকে বাঁকা করলে যদি একটাই বাঁকা করি তাহলে হয় এটা এরকম হবে অথবা এটা এরকম হবে, রাইট? তাই না? তোমরা বলতে পারছো এটা তো এরকম হতে পারে, হ্যাঁ হতে পারে এরকম, কিন্তু আমরা একটা স্পেশাল কেস নিচ্ছি। যখনই আমরা কার্ভকে যত বেশি বাঁকা করবো, চেঞ্জ করব, তখনই কিন্তু আমাদের ইকুয়েশনগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। তার মানে লিনিয়ার ইকুয়েশনের নেক্সট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, মানে ইমিডিয়েট বড় ভাই বলতে পারি 1 ডিগ্রি। দেখো এখানে x এর পাওয়ার 1 ছিল, আর এখানে এটাই হচ্ছে আমাদের কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, গ্রাফ অফ কোয়াড্রেটিক ফাংশন। ঠিক আছে, এই যে ফাংশনগুলো এগুলো অনেক ডিপেন্ডেন্সি আছে কিন্তু, ঠিক আছে। এবং এটাকে এই দুটা ফাংশনকে ইন জেনারেল বলা হয় প্যারাবোলা। তার মানে আমরা বলেছি লিনিয়ার ইকুয়েশনের গ্রাফকে কি বলে? স্ট্রেট লাইন গ্রাফ না? এটাকে বলা হয় স্ট্রেট লাইন গ্রাফ। এটা স্ট্রেট লাইন।
আর তাহলে কোয়াড্রেটিক যেগুলো কোয়াড্রেটিক, ঠিক আছে, যেগুলো কোয়াড্রেটিক তার গ্রাফগুলোকে বলা হয় কি বলা হয়? প্যারাবোলা। প্যারাবোলা মানে সে এই দুইটার একটা হবে, যে কোনো ইকুয়েশন তুমি আমাকে বলো, ইদার এটা এই ফর্ম হবে অথবা এটা এই ফর্ম হবে, ঠিক আছে। তো দেখো একটু অ্যাডভান্সমেন্ট কিভাবে লজিক্যালি এক্সটেন্ড হয়েছে জিনিসগুলো, ঠিক আছে। তো এখন আজকে আমরা দেখব যে ইনভার্স এই ধরনের ফাংশন, কোয়াড্রেটিকের ফাংশনের ইনভার্স ফাংশনগুলো কি করে ফাইন্ড করা হয়। তো সবসময় একটা ইকুয়েশনে একটু স্টাডি করবো, এটার মানে ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড স্টাডিটা করবো, তাহলে মনে থাকে, ঠিক আছে। তোমরা তো ম্যাক্সিমাম স্লাইড করে পরীক্ষা দাও, অনেক সময় মনে থাকে না জিনিসগুলো, একটু হিস্ট্রিটাও জানার চেষ্টা করবো। এখন আসো, আমি বললাম y ইকুয়ালস টু 3x স্কোয়ার মাইনাস 4x প্লাস 1, এটা কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমি বললাম x ইকুয়ালস টু t স্কোয়ার প্লাস 5, এটা কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন? না স্যার। নো স্যার। না স্যার। না স্যার। ওকে, তো দেখো তার মানে ইউ আর ডিভাইডেড অন ইউর ওপিনিয়ন, ইউ আর ডিভাইডেড অন ইউর ওপিনিয়ন। আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাও কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, এটাও কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। প্রশ্ন হচ্ছে কেন কোয়াড্রেটিক না? আমার বলছি ইকুয়েশনের সর্বোচ্চ পাওয়ার 2 হতে হবে। হ্যাঁ, দিস ইকুয়েশন, এখন ইকুয়েশন কখনো ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে না, কি ভেরিয়েবল ইউজ করা হয়েছিল, এটা কি এক্স ওয়াই না পি কিউ নাকি এস টি, ডাজন্ট ম্যাটার। আমরা আমাদের যে আমরা তোমরা ভেলোসিটি ফাংশন, অ্যাক্সিলারেশন ফাংশন, এইসব জিনিসগুলো খেয়াল রাখ, সেখানে কিন্তু ফাংশনগুলো টি এর ফাংশনে টাইমের উপর ডিপেন্ড করে। ভেরিয়েবল বি এর পাওয়ার 0 রাখছে এখানে বি এর পাওয়ার না, বি এর পাওয়ার বিটা 0 ছিল, অর্থাৎ আমার এখানে এক্স এর টার্মটা কোএফিশিয়েন্ট 0 ছিল কি, ঠিক আছে। আমাদের যেটা হবে এখানে যে এই স্কোয়ার টার্মটা থাকতেই হবে, অন্য দুইটা টার্ম থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কন্ডিশন, স্কোয়ার টার্ম ছাড়া কোয়াড্রেটিক হয় না। তোমাকে যদি বলা হয় এখন y ইকুয়ালস টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস 3x, এটা কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন? জি স্যার। দিস ইজ অলসো কোয়াড্রেটিক। জি স্যার। এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে p ইকুয়ালস টু 3 মাইনাস কিউ স্কোয়ার, এটা কি কোয়াড্রেটিক বলবো? জি স্যার। তার মানে জি, এটা স্যার। কোয়াড্রেটিক। অল স্যার যদি ইকুয়েশনটা এরকম থাকে x ইকুয়াল টু x স্কয়ার, তাও তো সেটা কোয়াড্রেটিক, তাই না? না, y equals to x square হইলো। আমি আসছি, থ্যাংক ইউ, এটা ইট ইজ অলসো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। all are examples of quadratic equation, ঠিক আছে। all are স্কোয়ার থাকলেই আমরা কোয়াড্রেটিক বলবো। হ্যাঁ, কিন্তু খেয়াল রাখবা এখানে বাকি দুইটা টার্ম কেমন হবে, একটা স্কোয়ার টার্ম, একটা এক্স এর টার্ম, একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম, এই তিনটা টার্ম থাকবে। এই তিনটা টার্ম ছাড়া অন্য কোনো টার্ম থাকতে পারবে না। আর তিনটা টার্মের মধ্যে প্রথম স্কোয়ার টার্মটা মাস্ট, বাকি দুইটা টার্ম থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। ইয়েস all are example of quadratic equation, ঠিক আছে। স্যার, দুইটা স্কোয়ার যদি থাকে একটার মধ্যে, না, দুইটা ভেরিয়েবল হলে তার হবে না সেটা, ঠিক আছে। কারণ যদি আমি বলি এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 5, তার তো হচ্ছে না, কারণ আমার ফাংশনটা কিন্তু উপরে স্টেট করা আছে। দেখো ফাংশনটা কিন্তু স্টেট করা আছে কোন ফর্মে থাকতে হবে, রাইট? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। আবার যদি ভেরিয়েবল যদি দুইটা হয়, আমি কিন্তু ভেরিয়েবল একটা নিয়ে বলছি যে ওয়াই ইজ এ ফাংশন অফ এক্স, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কি এক্স না? যদি আবার এটা বলছো মাল্টি ভেরিয়েবল ফাংশনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট, আমি কিন্তু মাল্টি ভেরিয়েবল ফাংশনের কথা বলছি না, আমি শুধুমাত্র ওয়ান ভেরিয়েবল মানে একটা ডিপেন্ডেন্ট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, যে একজনে বলেছিল সেটা হচ্ছে যে y equals to x square is the simplest form of a কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। মানে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন এর চেয়ে সহজ ফর্ম, ছোট ফর্ম হতে পারে না, ঠিক আছে। ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ এ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। এবং তোমরা জানো তো y ইকুয়ালস টু x স্কয়ার গ্রাফটা কেমন হয়। এইটা গ্রাফটা গত ক্লাসে আমরা তোমাদের কিছু গ্রাফ ড্র করে দেখেছিলাম। জি স্যার। এই গ্রাফটা হচ্ছে এরকম হবে, ঠিক আছে। y ইকুয়ালস টু x স্কয়ার, এটা পাসেস থ্রু অরিজিন, এটা অরিজিন দিয়ে পাস করবে। এবং এটা কি ইভেন ফাংশন নট ফাংশন বলো দেখি? স্যার হ্যাঁ, ইট ইজ সিমেট্রিক্যাল বাই স্যার ইভেন। হ্যাঁ, এটা ইভেন ফাংশন, ঠিক আছে। এই তো আমরা মোটামুটি কোয়াড্রেটিক বুঝলাম। দেখো এই জিনিসগুলো তোমাদের আগে ইন্টারমিডিয়েটে জানা ছিল, এখন এত বেসিক থেকে শুরু করলে আমি ভয় পাচ্ছি যে কবে শেষ করতে পারবো। এনিওয়ে,
প্রথম একটু স্লোই যাচ্ছি যেন বেসিকটা তোমাদের স্ট্রং থাকে। তাহলে আই থিঙ্ক কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা কি তোমাদের ক্লিয়ার, রাইট? হ্যাঁ জি স্যার। ওকে জি স্যার। এখন আসো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ওয়ান অন ফাংশন নাকি মেনি ফাংশন, মানে y equals to x square, is it 1 to 1, is 1 to 1 or many to 1? কোনটা এই ফাংশনটা? স্যার মেনি টু ওয়ান। মেনি টু ওয়ান। আর মেনি টু 1, তাই না? কেন দেখো, আমি যদি x equals to 2 বসাই তাহলে y হচ্ছে কত? y হচ্ছে 4। x equals to যদি -2 বসাই y 4ই হচ্ছে। এই ফাংশন হচ্ছে মেনি টু 1। তাহলে কি এই ফাংশনের ইনভার্স আছে? নো স্যার। তাহলে এই ফাংশনটা ইনভার্স নাই, ঠিক আছে? তাহলে বলতে পারি হ্যাজ নো ইনভার্স। কেন ইনভার্স নাই বলো দেখি? হ্যাজ নো ইনভার্স, কেন ইনভার্স নাই বলো দেখি? ইনভার্স হতে হলে তো 1 to 1 স্যার ইনভার্স করলে আর input, একটা output। ফাংশন হবে না। হ্যাঁ, কারণ ইনভার্স হতে গেলে তো আমার যে কন্ডিশনটা 1 1 হতে হবে, সেটা 1 1 না, রাইট? হ্যাজ নো ইনভার্স। আচ্ছা, এখন নোটটা হচ্ছে a many to one function, a many to one function স্যার সরি স্যার, এক্সপ্লেনেশনটা একটু এক্সপ্লেন করি, আমি নেটওয়ার্কের কারণে শুনি না। কোনটা? আমি কিছু স্যার, করি না, জাস্ট বললাম y যে equal to x square, এটা স্যার হ্যাঁ many এটা to বলতে one। one, হ্যাঁ এটা many to one ফাংশন एग्जांपलটা দিলাম, এই যে many to one ফাংশন x equals to 2, x equals to -2, ঠিক আছে? দুইটা হলে একটা হচ্ছে না, many থেকে 1, জি স্যার। এখানে দুইটা বসিয়েছি, এখানে 1 পেয়েছি, ঠিক আছে? নোটটা হচ্ছে a many to one function, a many to one function can have its inverse by restricting its domain, ঠিক আছে? এখন বলছি a many to one function can have its inverse by restricting its in domain। ডোমেইনটাকে রেস্ট্রিক্ট করলে, ডোমেইনকে রেস্ট্রিক্ট করে আমরা অনেক সময় ফাংশনের ইনভার্ট বাই করতে পারি। আচ্ছা, কথাটার মানে কি? দ্যাট ইজ কনভার্টিং 1 to 1। তার মানে মেনি টু ওয়ান ফাংশনকে 1 ফাংশনে কনভার্ট করা যায় বাই রেস্ট্রিক্টিং ইটস ডোমেইন। এই জিনিসটার মানে কি? তো দেখো একটু আমাকে বলো দেখি, কেউ y equals to x square, এটা গ্রাফ হচ্ছে কি? এটা গ্রাফ হচ্ছে এই জিনিসটা, রাইট? আমাকে বলতে পারো এটা ডোমেইন কি রেঞ্জ কি? আমরা তো আগে শিখেছি ডোমেইন এক্সটেন্সর স্যার ডোমেন হচ্ছে স্যার -ইনফিনিটি টু +ইনফিনিটি, মানে অল রিয়েল নাম্বারস। আর রেঞ্জ হচ্ছে স্যার 0 থেকে অনলি প্লাস আর স্যার 0 থেকে বড়। রেঞ্জ হবে 0 অথবা 0 থেকে বড় হবে রেঞ্জ। তাহলে দেখতে পাচ্ছ আমি লিখেছি যে এই ফাংশনের ডোমেইন হচ্ছে অল রিয়েল নাম্বার, আর এই ফাংশনটার রেঞ্জ হচ্ছে y greater than or equals to 0, রাইট? এটা তো আমরা শিখেছি, জানি, রাইট? এখন প্রশ্ন হলো যেটা প্রশ্ন হলো যে এটা মেনি টু ওয়ান ফাংশন, এটাকে আমরা কিভাবে আমরা 1 to 1 ফাংশন কনভার্ট করতে পারি? তোমাদের মনে আছে আমাদের ডোমেইন কি ছিল? ন্যাচারাল ডোমেইন এবং রেস্ট্রিক্টেড ডোমেইন ছিল না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে y equals to x square, আমি ব্র্যাকেটে বা এখানে সাইডে একটা রেস্ট্রিকশন দিলাম x greater or equals to 0। তাহলে আমার গ্রাফটা কেমন হবে? তাহলে স্যার শুধু এক পাশে উপরের দিকে উঠবে। তা দেখো তো সবাই কি বুঝেছো? আমার গ্রাফটা শুধু এটা হবে না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। সবাই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কারণ আমাকে ওইখানে ছিল -ইনফিনিটি থেকে +ইনফিনিটি, বাট আমি একটা রেস্ট্রিকশন দিয়েছি। ফর সাম রিজন আই হ্যাভ টু পুট এ রেস্ট্রিকশন ওভার দেয়ার, সেটা হচ্ছে x is greater or equals to 0। তার মানে দেখাচ্ছে আমার গ্রাফটা এখন অর্ধেক হয়ে গেছে, আর অর্ধেক হয়ে যাওয়াতে
গ্রাফটা কি হলো বলো দেখি, এটা কি 1 to 1 হয়েছে নাকি মেনি টু 1ই রয়ে গেছে? নো স্যার 1 to 1 না স্যার 1 to 1 হয়ে গেছে 1 to 1 হয়েছে। তো তার মানে দেখো, তার মানে নাও ইট হ্যাজ ইনভার্স, নাও ইট হ্যাজ ইনভার্স, তাই না? কি বুঝতে পারছো? হ্যালো, আচ্ছা এখন এটা ইনভার্স আছে, এখন এটার ইনভার্স আছে, এটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। তো সো আমি তো এখন ইনভার্স বাই করতে চাই, ইনভার্স বাই করতে চাই, তাহলে কিভাবে বাই করব? ইনভার্স অফ, এখন এই ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার ফাংশনের ইনভার্স কি করে বাইর করব? তাহলে আসো, আর এখানে তো কন্ডিশন ছিলই এক্স এর ডেটা ছিল, আমরা এখান থেকে কি করব? ইন্টারচেঞ্জিং y is equal to ইন্টারচেঞ্জিং এক্স এন্ড ওয়াই, এক্স এবং ওয়াই ইন্টারচেঞ্জ করব, রাইট? তাহলে কি হবে? x ইকুয়ালস টু ওয়াই স্কোয়ার, অল অফ ওয়াই ইউ, স্কোয়ার হ্যাঁ অল অফ ওয়াই স্কোয়ার। আচ্ছা এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি? দ্যাট ইজ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এক্স। তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু কি হবে? স্কোয়ার রুট ওভার এক্স। প্রশ্ন হচ্ছে প্লাস মাইনাস হলো না কেন? কারণ আমরা আগেই তো নেগেটিভ পার্টটা আগে বাদ দিয়ে দিলাম, রাইট? তাই না? জি স্যার রেস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছি জি স্যার আগে তো রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছি, এখানে প্লাস মাইনাস। তো সো আমরা এখন বলতে পারি আমার ইনভার্সটা কি দাঁড়ালো তাহলে? দেয়ারফর এই y ইকুয়ালস টু x, এটা কি? ইনভার্সটা হচ্ছে রুট ওভার এক্স। x। হ্যাঁ এতটুকু পর্যন্ত কপি করে একটু, ঠিক আছে? এবার ছোট ছোট জিনিস, অনেক অনেক সুন্দর জিনিস এগুলো, বাট পড়তে হবে একটু, রেগুলার ক্লাস করতে হবে। একটা ক্লাস মিস করলে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটা দুইটা ক্লাস মিস করলে ভালো করার কোনো সুযোগ থাকবে না, এটা আমি ফর শিওর বলতে পারি। কারণ এটি সো লিঙ্ক, সো কোহেসিভ, এবং বুঝতে পারছো জিনিসগুলো সহজ। ইফ ইউ নো দ্য লজিক বিহাইন্ড ইট, বিকামস ডিফিকাল্ট ওয়েন ইউ মিস দ্য ইনফরমেশন। স্যার আমরা যে স্যার সেকেন্ড লাইনে লিখলাম স্যার, মানে ওই স্টেপ 2 এর যেটা লিখলাম এক্স, এক্সটা যে ওয়াই ইন্টারচেঞ্জিং এক্স এন্ড ওয়াই, ইন্টারচেঞ্জিং এক্স এন্ড ওয়াই, এই লাইনটা স্যার এটা কি লিখে লাগবে? হ্যাঁ এটা লিখবা, এটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? ইন্টারচেঞ্জ। হ্যাঁ আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ মোস্ট ওয়েলকাম স্যার সেটা হচ্ছে স্যার, আচ্ছা স্যার এইখানে স্যার আমরা যখন অলওয়েজ ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু স্যার এক্স স্কোয়ার লিখি, তারপর স্যার লিখলাম স্যার রেঞ্জ হচ্ছে ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল 0। স্যার এইখানে যদি আমরা জিরোর বদলে যদি স্যার আমরা অনলি ইনফিনিটি মানে পজিটিভ ইনফিনিটি সাইনটা ইউজ করি, তাহলে কোনটা সহজ বলো দেখি, কোনটা সুবিধাজনক? হ্যাঁ আমি যদি বলি, হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো যে 0 থেকে ইনফিনিটি, এটা লেখা যায়, তার চেয়ে এটা বেটার না লেখাটা? মানে এটা হচ্ছে 0 থেকে ইনফিনিটি লেখাচ্ছে, এটা বেটার না গ্রেটার দেন 0, রাইট? আচ্ছা স্যার ধরেন আমরা মানে জিরোটাও দিলাম না, আমরা জাস্ট অনলি ইনফিনিটি সাইনটা ইউজ করলাম। মানে অনলি ইনফিনিটি বলতে মানে কত, কোথা থেকে শুরু? মানে অনলি ইনফিনিটি বলতে শুরুটা কোথায়? ঠিক আছে, ওকে, ইট ইজ ডান। Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, তো আমাদের অবজেক্টিভ ছিল যে হাউ টু ফাইন্ড দ্য কোয়াড্রেটিক ইনভার্স অফ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, ঠিক আছে? এখন আমি আরেকটা জিনিস, ইন্টারেস্টিং জিনিস বলে দিচ্ছি, তারপর আমরা আরেকটু কমপ্লিকেটেডে যাব। দ্য গ্রাফ অফ এন ইনভার্স ফাংশন, দ্য গ্রাফ অফ এন ইনভার্স ফাংশন, ঠিক আছে? দ্য গ্রাফ অফ এন ইনভার্স ফাংশন। আচ্ছা আমাদেরকে একটা বড় জিনিসটা, একটু আগে আমরা যে জিনিসটা দেখেছি সেখানে কি ছিল আমাদের y ইকুয়ালস টু x স্কয়ার। আমি যেহেতু আজকে বলেছি যে কোয়াড্রেটিক ফাংশনের ইনভার্স ফাংশনটা আমরা ফাইন্ড করা শিখব, আমি সবচেয়ে সহজ একটা ফাংশন নিয়ে শুরু করেছিলাম এবং সেটা ছিল f(x) ইকুয়ালস টু x স্কয়ার। এর চেয়ে সহজ আর কোনো ফাংশন হতে পারে না কোয়াড্রেটিক, সবচেয়ে সিম্পলেস্ট ফর্ম, এবং রেস্ট্রিকশন দিয়েছিলাম এটা। এবং তোমরা কি পেয়েছিলে? তোমরা এটাকে এরকম একটা পেয়েছিলে, এম আই রাইট? তাই না? রেস্ট্রিকশন এখানে এটা ছিল। এখন আমরা এটার ইনভার্সটা কি পেয়েছি? ইনভার্সটা কি ছিল বলো দেখি?
রুট ওভার এক্স। এবং বলো দেখি এই এখানে কি নেগেটিভ হতে পারে রুট ওভার ভিতরে? না স্যার। না না, স্যার, স্যার। স্যার নেগেটিভটা আগে So, রেস্ট্রিক্ট করা আছে। হ্যাঁ, তো কাজে এখানে কিন্তু নেগেটিভ হতে পারে না। এখন আসো এই গ্রাফটা কেমন হবে, লেট আস ট্রাই টু ড্র দ্য গ্রাফ। এই গ্রাফটা কেমন হবে একটু ড্র করার চেষ্টা করি তো আমরা। এটা হচ্ছে আমার এক্স, এদিকে হচ্ছে আমার এফ ইনভার্স অফ এক্স, ঠিক আছে? আচ্ছা আমরা স্কেচ করি আগে। স্কেচ বুঝো তো? স্কেচ করা মানে কি? পয়েন্ট বসিয়ে 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 ড্র করা। এক যদি 0 হয় ওয়াই কত বলো দেখি? এক 0-তে ফাংশনটা কি? এই যে রুট এক্স, ফাংশন হচ্ছে রুট এক্স। এক 0-তে ওয়াই কত? হ্যালো, আমার ফাংশন 0 হবে স্যার। হ্যাঁ, এক 0-তে ওয়াই 0, সেটাই জানতে চাচ্ছি। x1 এ ওয়াই কত? 1 স্যার 1 x1 এ y1, মনে করে x1 এ y1 এখানে নিলাম। x যদি 4 হয় 2 2 হবে। 2। তার মানে এই গ্রাফটা দেখা যাচ্ছে, গ্রাফটা এরকম হচ্ছে, রাইট? ক্লিয়ার ব্যাপারটা? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমরা দেখবো, এটা আমরা শিখেছি। আমি যে নোটটা নিয়ে শুরু করেছিলাম যে দ্য গ্রাফ অফ ইনভার্স ফাংশন, খুব সহজেই আমরা ইনভার্সে গ্রাফ ড্র করতে পারবো। ইফ উই reflect the graph of f of x along the line y equals to x, then we will get the graph of f ইনভার্স অফ x। তোমরা বুঝে নাও, মানে খুব লেখা কপি করার জন্য খুব ইয়ে থেকো না, তাড়াহুড়া করো না, কারণ লেকচার নোটগুলো আমি দেই, অবশ্যই কপি করতে হবে। আর আমি আবারও একটা জিনিস বলছি, তোমাদের প্রথম ক্লাসে আমি যে কথাটা বলছি, একটা জিনিস যেটা আমি সব সময় ফলো করি, আই ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট, সেটা হচ্ছে অনেস্টি অ্যান্ড সিনসিয়ারিটি। আমি যে কোনো দিন যে কাউকে বলতে পারি যে তুমি আমার যতগুলো লেকচার নোট করেছো, লেকচারগুলো আমাকে দেখাও। তো তখন যদি তুমি ফেল করো, তাহলে কিন্তু আমি ধরে নেব ওই একদিনের ইনসিডেন্টে কিন্তু তোমার ইভালুয়েশন হবে, যে তুমি গত ক্লাসগুলো কি কি করেছো আমাকে একটু দেখাও। বোর্ড ওয়ার্ক ইজ মাস্ট। অনেক টেম্পারিং হয়, অনেক ধরনের টেম্পারিং হয়, আমি কিন্তু কনসিকুয়েন্সগুলো বলে দিচ্ছি। আই এম সো সাপোর্টিভ, হোয়াট এভার ইউ নিড আই উইল ডু, বাট ডিসঅনেস্টি এবং ইনসিনসিয়ারিটি কিন্তু ক্যানট বি টলারেটেড। আমি বারবার তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি। সো ক্লাস নোটগুলো কপি করবা, সাফিসিয়েন্ট টাইম তোমাদেরকে দেওয়া হবে। দেন কি বলছি এখানে, এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবো, সবসময় কপি করবা, আমি এক্সপ্লেন করার পর কপি করো, তোমাদের তো সময় আমি দিচ্ছি, কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে? যে কথা বলছিলাম, ইফ উই রিফ্লেক্ট দ্য গ্রাফ অফ y equals to fx along the line y equals to x, then we will get the graph of f inverse। এই কথাটার মানে কি আমরা একটু এক্সপ্লেন করি। কথাটার মানে কি দেখো, আমাদের এটা x axis ছিল, এটা y axis ছিল, ঠিক আছে? এখন আমরা একটা প্রথমে যে গ্রাফটা নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম, এই গ্রাফটা ছিল আমাদের কি fx equals to x square। তোমরা খেয়াল করতে পারো রেস্ট্রিকশন ছিল, আমি বারবার রেস্ট্রিকশনগুলো লিখছি না। This is not y equals to x line. I think all of you will agree with me. Hello? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা যদি এই লাইনটাকে, অর্থাৎ এই লাইনটাকে, কোন ফাংশনটা আমার fx, এটা হচ্ছে fx, এই যে ব্ল্যাক কালার যেটা, এই লাইন বরাবর যে রিফ্লেক্ট করি, রিফ্লেক্ট করলে কি এটা হবে না? দেখো তো, রিফ্লেক্ট করলে এটা হবে না? রাইট স্যার। হ্যাঁ, দেখো তো, ভেরি সিম্পল। তার মানে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমার এফ ইনভার্সের গ্রাফ। তো দেখো, আমি থিওরি জানলে, বেসিক জানলে কিন্তু ইজিলি পারছি। আমি এখানে কষ্ট করে পয়েন্ট নিয়ে ড্র করেছি যে এটা যদি আমার এফএক্স এর গ্রাফ হয়, এটা তার ইনভার্সের গ্রাফ। তাহলে আমরা এখন ইজিলি শিখলাম যে যদি কোনো একটা গ্রাফ y equals to x লাইন বরাবর রিফ্লেক্ট করা হয়, the graph so obtained is a graph of f inverse of x। সেক্ষেত্রে বলছি, if we reflect the graph of fx along the line y equals to x, then we will get the graph of f inverse of x। আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, মনে করো one more example, সেটা হলো যে ধরে নাও, হাইপোথেটিক্যালি বলছি, এটা কোনো
কোনো ফাংশন নাও হতে পারে, মানে সরি স্যার তার মানে একটা কথা বলতে পারি না আমরা যে একটা গ্রাফের তার মিরর ইমেজটা হচ্ছে তার ইনভার্স ফাংশনটা। হ্যাঁ ডেফিনেটলি। এবং মিরর ইমেজটা কোথায়, কোন বরাবর মিরর ইমেজটা? সেটা অপোজিট ডিরেকশন, অপোজিট মানে y equals along x, with along Along y with. equals x, হ্যাঁ along y equals x। আচ্ছা এখন আসো আমরা একটু দেখি, আমি আরো একটু ডিটেইল ডিসকাস করছি। 10 এই পয়েন্টটা, 10 এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্ট হচ্ছে 31 মনে করে, এই পয়েন্টটা 31, এই পয়েন্ট হচ্ছে 31, এই পয়েন্টটা হচ্ছে 54, এই পয়েন্ট হচ্ছে 54 মনে করো, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এটা একটা ফাংশন পেলাম, এই ফাংশনটা হচ্ছে fx। এখন তোমাকে বলা হয়েছে এই ফাংশনের, এখন তোমাকে বলা হয়েছে এই ফাংশনের ইনভার্সটা কেমন হবে। তো আমরা সবসময় বলছি প্রত্যেকটা যে পয়েন্ট আছে, এখানে 3টা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টগুলো ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে ছিল কি, ছিল 10 উইল বি টার্ন ইনটু 01, তারপর ছিল 31, it will be changed to 13 into 13, and 5 will turn into 4 5। তাহলে 01 দেখো এটা হচ্ছে আমাদের 01, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে 13, 1 এ 3 মনে করো, এটা হচ্ছে 13, তারপর 4 এ 1, তারপর 4 এ হচ্ছে 5, ঠিক আছে? 4 এ 5 হচ্ছে এটা। আমি যদি ডিফারেন্ট কালার দিয়ে ড্র করি, দেখো আমি একটু ডিফারেন্ট কালার দিয়ে ড্র করলাম এখানে। আমি যেহেতু নট ড্রন টু স্কেল, আমি চেষ্টা করেছি পারফেক্টলি, বাট হাতে ড্রয়িং কিছুটা বেশি হবে। তা দেখো তো আমরা থিওরি অ্যাপ্লাই করলাম এবং বেসিক নলেজ অ্যাপ্লাই করলাম, কমন সেন্স, এটা হচ্ছে y equals to x লাইন। তাহলে কি এটাকে রিফ্লেক্ট করলে এটা পাওয়া যাচ্ছে না? জি স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা আমি এটা শর্ট ব্রেক নিচ্ছি, আই হ্যাভ গট ইন এমার্জেন্সি, আমি 2 মিনিট একটা ব্রেক নিচ্ছি, অনলি ফর 2 মিনিটস। তোমরা এটা কপি করো, দেন আই উইল অ্যাটেন্ড ইউর কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? সরি, তোমাদের হয়েছে, কপি করা হয়েছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখলাম, যে যে কোয়াড্রেটিক ফাংশনের সাধারণত কোয়াড্রেটিক ফাংশনগুলো মেনি টু ওয়ান হয়, সেই কারণে ওদের ইনভার্স থাকে না। বাট আমরা ইচ্ছে করলে মেনি টু ওয়ান ফাংশনকে রেস্ট্রিক্টেড
করতে পারি, ডোমেইনটা রেস্ট্রিক্ট করে আমরা 1 to 1 কনভার্ট করতে পারি, আর 1 to 1 কনভার্ট করলে সেটার ইনভার্স আছে। আর ইনভার্সের গ্রাফ আমরা কিভাবে ড্র করতে পারি? ইনভার্সের গ্রাফগুলো হচ্ছে আমরা যদি y ইকুয়ালস টু x লাইন বরাবর রিফ্লেক্ট করি তাহলে আমরা ইনভার্সের গ্রাফগুলো পেয়ে যাব, এবং প্রত্যেকটা কোঅর্ডিনেট যে আছে কোঅর্ডিনেটগুলো ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যায়। এতটুকু ক্লিয়ার? স্যার আমরা যে স্যার দুইটার মধ্যে কোঅর্ডিনেট গুলো চেঞ্জ করছি, স্যার নিচে না থেকে কি উপরে কোঅর্ডিনেট গুলো প্রথমে থাকতে পারে না? যেখানেই থাকো সমস্যা নাই তো। আমি ধরো তোমার ছিল 0 1, তো 0 1 ইন্টারচেঞ্জ হয়ে কি হবে? 1 0। তার মানে আমরা বলতে পারি যে এটার ইনভার্স যদি এটা হয় তাহলে এটার ইনভার্স হবে ডেফিনেটলি জি স্যার, এটা ইনভার্স। সেটা আচ্ছা। এখন একটু ডিফিকাল্ট পার্ট হচ্ছে যে সবসময় যে এক্স স্কোয়ার থাকবে নট নেসেসারি। ধরো তোমার দেয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 3। আচ্ছা দেখি তো তোমরা কয়েকজনে এটা ইনভার্স করলে কি হবে। ঠিক আছে, x is greater or equals to 0, find the inverse of ঠিক আছে y। একটু করো তোমরা, আমি বাই দ্য টাইম রোল কলটা করে ফেলছি, এটা তোমরা করতে থাকো। স্যার এটা কি চিত্র আঁকতে হবে নাকি স্যার জাস্ট এমনি ইনভার্সটাই বের করব? বেটার হচ্ছে যে চিত্র ড্র করো, ছবি ড্র করো, ইট উইল বি বেটার। হ্যাঁ, y equals to x square minus 3 এবং x is greater or equals to 0. Find the inverse of y. ওকে, আচ্ছা আমি অ্যাটেন্ডেন্স গ্রাফটা ড্র করো, বেটার। তুমি নিজে শিখলা ঠিক আছে কিনা আমি পরে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, সো অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও সবাই, একটু রেসপন্স থাকো এখানে। রেসপন্স প্লিজ। নাবিদ হুসাইন প্রেজেন্ট স্যার। রাইসুল ইসলাম ইয়েস স্যার। রবিউল ইসলাম ইয়েস স্যার। মাহবুব রশিদ সুহান প্রেজেন্ট স্যার। মির্জা হাবিব বে প্রেজেন্ট স্যার। মোহাম্মদ জাওয়াদ উদয় শঙ্কর রিফাত উল আলী প্রেজেন্ট স্যার। শাহরিয়ার রহমান প্রেজেন্ট স্যার। আল রাফি ইয়েস স্যার। ইশরাত জাহান খান প্রেজেন্ট স্যার। ফাহিম বিন আমিন প্রেজেন্ট স্যার। ফারনাস উৎস প্রেজেন্ট স্যার। মেহেদি হাসান সাব্বির ইয়েস স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। সৈকত হোসেন প্রেজেন্ট স্যার। জয় সাহা প্রেজেন্ট স্যার। হাসান আহমেদ ইয়েস স্যার। বিজয় মুন্সি প্রেজেন্ট স্যার। জাহিদুল ইসলাম প্রবলেম স্যার, ওয়ার্ক চ্যাটে লিখেছে। নাইমুল ইসলাম ফাহিম প্রেজেন্ট স্যার। জান্নাতুল নাইম প্রেজেন্ট স্যার। আবু সাইদ ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। প্রেজেন্ট। রামিসা হুসাইন প্রেজেন্ট স্যার। নাইম খান প্রেজেন্ট স্যার। সুদীপ্ত বাইন প্রেজেন্ট স্যার। নূর আজমি শিশি প্রেজেন্ট স্যার। তানজিম মাহমুদ প্রেজেন্ট স্যার। দারিয়ান খান প্রেজেন্ট স্যার। আল মোমেন রিয়াদ প্রেজেন্ট স্যার। তাইরিন ইসলাম ফাহাদ রহমান Present, sir. Sir, Tarin Islam is present. কে তুমি তাইরিন ইসলাম? Yes, network. No, no, Okay. sir. I mean, Fahad. স্যার জাহিদুল ইসলাম প্রেজেন্ট স্যার। জাহিদুল আমি আবার ইসলাম বলছি, প্রেজেন্ট। নেট প্রবলেম হচ্ছে স্যার। যাদের নেট প্রবলেম হচ্ছে তারা চ্যাট বক্সে লিখে দিতে হবে, ঠিক আছে? আমি পরে ভেরিফাই করে নেব, ঠিক আছে? ফাহাদ রহমান Present, sir. সাব্বির হোসেন প্রেজেন্ট স্যার। স্যার সায়ন্ত স্বপ্নিল
জাহিদুল ইসলাম প্রেজেন্ট। আমার স্যার নেট খুব স্লো। আমি তো বললামই বাবা, যাদের নেট সমস্যা তারা চ্যাট বক্সে আমাকে পাঠিয়ে দেবে, ঠিক আছে? আই এম প্রেজেন্ট। ওকে, সায়ন্ত স্বপ্নীল প্রেজেন্ট স্যার। শাহাদাত ইসলাম ইভান, প্রেজেন্ট স্যার। তানভীর হাসান, প্রেজেন্ট স্যার। রাফি আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। মোহাম্মদ আব্দুল সামি, প্রেজেন্ট স্যার। মুহিত খান, ASM মুহিত খান। ইয়েস স্যার। আচ্ছা। তারপর হচ্ছে মোহাম্মদ মাহির মুশফিক, প্রেজেন্ট স্যার। আব্দুল্লাহ নুমান, প্রেজেন্ট স্যার। রনক আজম, প্রেজেন্ট স্যার। ফারাহ আহমেদ, Sir. ওকে, তাসলিমা, Present, sir. ইসমাম মাহমুদ, নাইমুল ইসলাম রাজীব, প্রেজেন্ট স্যার। জুবাইর আহমেদ আনি, প্রেজেন্ট স্যার। and নাফিউল মুমিত সাফিন। প্রেজেন্ট স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আমরা যেখানে ছিলাম, y equals to x square minus 3, x is greater এর ইনভার্স বের করতে হলে তো স্যার রেস্ট্রিক্টেড হওয়া লাগবে। এই যে x greater than 0 তো বলাই আছে এখানে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। তাহলে আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে আমরা কি করেছিলাম এখানে? ধরো এটা যদি আমাদের f of x হয়, তাহলে এটা ধরো দেয়া আছে, এটা ইনভার্স বাই করতে হবে, মানে আমাদেরকে এটার ইনভার্স বাই করতে বলা হচ্ছে। এই হচ্ছে স্যার, কোশ্চেন। ইনভার্সটা আসছে স্যার 3 root x minus 3। 3 root ওভার x প্লাস 3 হয় না স্যার? স্যার রুট ওভার x প্লাস 3 হবে তো। স্যার রুট ওভার x প্লাস 3 হয়েছে। সেটাই। জি স্যার। এনিওয়ে, আমি করে দিচ্ছি, এখন ভেরিফাই করো। x স্কয়ার মাইনাস 3, আমি বলবো এখন ইন্টারচেঞ্জিং x and y, তাহলে কি হবে? x equals to y square minus 3 or x plus 3 equals to y square। এখান থেকে আমরা লিখতে পারি y square equals to x plus 3, therefore y equals to square root of x plus 3। so therefore এটাই হলো আমাদের f inverse x square root of x plus 3। এখন আমরা যদি এটা গ্রাফগুলো দেখি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখি। এটা ছিল আমার, সরি, গ্রাফটা সবাই দেখো, x equals to 0 তে y কত ছিল? x equals to 0 তে কিন্তু y minus 3 না? তুমি গ্রাফটা এখান থেকে স্টার্ট করেছি, ধর এই পয়েন্টটা রেফারেন্স পয়েন্ট আমি ধরে নিলাম 0 থেকে -3। কেন? তুমি খেয়াল করো, x equals to 0 বসাইলে y minus 3 হচ্ছে এখানে। অ্যাকচুয়ালি গ্রাফটা হচ্ছে এইরকম, এই গ্রাফটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার fx, ঠিক আছে? এখন এটাকে যদি আমরা, এই পয়েন্টটা কত? এই পয়েন্টটা 0 তে -3 পেয়েছিলাম। এখন যদি আমি এটাকে y equals to x লাইন বা রিফ্লেক্ট করি, আমার আলটিমেটলি 0 -3 পয়েন্ট হবে -30, দ্যাট ইজ দ্য গ্রাফ উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, ঠিক আছে? এবং গ্রাফটা আমি যদি ডিফারেন্ট কালার ইউজ করি এখানে, তাহলে এই গ্রাফটা হবে এইরকম, ঠিক আছে? এই ইয়েলো কালার, এটাই হবে আমার f ইনভার্স অফ x, ঠিক আছে? তো তাহলে আমরা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের গ্রাফ এবং তার ইনভার্সটা আমরা একটু দেখলাম। তোমাদের এখানে আরো বেশ কিছু জিনিস আছে, আমি একটু আই এম এফ্রেড তোমরা কমপ্লিটিং স্কোয়ার করেছো কখনো? কমপ্লিটিং স্কোয়ার ফর্ম অফ এন, No, sir. আচ্ছা, তো দেখো, না স্যার। আচ্ছা, এখানে আমি দুইটা জিনিস সেটেল করেছি। তোমাদের এক্সট্রা একটা ক্লাস, যেটা ফোর্টনাইটলি হোক মান্থলি হোক, আমি এক্সট্রা ক্লাসের কথা বলছি, মেকআপ ক্লাস কথা বলছি না। কখন নিলে ভালো হয় সেটা আমাকে একটু জানাইও, তোমরা প্রিপারেশন নাও। আর সেকেন্ড হচ্ছে যেটা আমাকে আই নিড টু নো এন্ড আই হ্যাভ টু সাবমিট দ্য কাউন্সিলিং আওয়ার অ্যাজ ওয়েল। আমি কি ইট ইজ বেটার যে ক্লাসের আগে 1 ঘন্টা সময় কাউন্সিলিং আওয়ার জন্য রেখে দিলাম?
11 to 12? না স্যার তাহলে তাহলে 9টা থেকে 10 নিলে বেটার। স্যার আমি 9টা থেকে 10 উইকেন্ডে দিলে ভালো স্যার রাতে বেস্ট উইকেন্ডে ইউনিভার্সিটি রেস্ট্রিক্ট করছে উইকেন্ডে যেন না দেওয়া হয়। টু মি ইট ইজ নট এ প্রবলেম এট অল। তোমরা যদি এগ্রি করো ইভিনিং এ দিলে স্যার সন্ধ্যার পরে দিলে মনে হয় ভালো হয় স্যার। সোমবারে স্যার অনেকেরই ক্লাস থাকে না। স্যার এখন সোমবারও দিতে পারেন, যেহেতু সোমবার এখন এক্সট্রা ক্লাস না, আমার জন্য বেটার হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাসের আগে আমরা সকাল 9টা থেকে 10টায় নিয়ে নিই। সকালে তাহলে স্যার অনেকের ক্লাস থাকে। স্যার ওই সময় ক্লাস থাকে স্যার। 9টা থেকে 10টা ক্লাস থাকে স্যার। তাহলে 8টা থেকে 9টা দেই নাকি তোমরা? এটা সম্ভব। হ্যাঁ স্যার এটা সম্ভব স্যার, এটা সম্ভব স্যার। আমার মনে হয় এটা সম্ভব। থেকে 9টা সকাল 8টা থেকে রাতে বলছিলেন না একবার স্যার? না, আমি কনভিনিয়েন্ট টাইমটা সবার চাচ্ছি একটা, ঠিক আছে? আমার জন্য যদি বলো তাহলে আমি বলবো আবার আরেকটা কনভিনিয়েন্ট। আমি তোমাদের সবার দেখো এখানে প্রায় 48 8টা থেকে 9টাই বেটার। 48 স্টুডেন্টস এখানে আছে, হ্যাঁ 48 স্টুডেন্ট এখানে আছো। 48 স্টুডেন্ট ধরো ডেফিনেটলি কারো না কারো কোথাও না কোথাও কনফ্লিক্ট হবে, ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, ঠিক আছে? নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে যেটা হলো যে কিছু রেস্ট্রিকশনস আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি পেয়েছি, যেটা আমার মেল করেছে যে শুড নট বি গিভেন ইন দ্য উইকেন্ড, শুড নট বি গিভেন, মানে এরকম কিছু রেস্ট্রিকশন আমাকে এগুলো একটু মেনটেন করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? তো সেই হিসাবে তোমাদেরকে উইকেন্ডে আই এম ফ্রি, নো প্রবলেম অন মাই পার্ট, বাট মেবি ইট উইল বি এগেইনস্ট দ্য কমপ্লায়েন্স অফ দ্য ইউনিভার্সিটি। সকালে হলে খুব ভালো হয়, বিকজ আই এম খুব আর্লি রাইজার, সমস্যা নাই। ফজর নামাজের পর থেকে শুরু করে যে কোনো সময় আমাকে বলো, আই ক্যান ডু, নো প্রবলেম। তাহলে আপাতত আমরা কি 8 থেকে 9 রাখবো? জি স্যার, এটাই বেটার হয় স্যার। সকাল 8টা থেকে 9টা। হ্যাঁ, সকাল 8টা থেকে 9টা স্যাটারডে আমি রেখে দিই। স্যাটারডে এবং স্যাটারডে আর টিউসডে 2 দিনে রাখলাম নাকি? স্যাটারডে আর টিউসডে মানে আমাকে 2 দিন দিতে চাচ্ছি, 1 ঘন্টা করে তোমাদের। স্যার আমার একটা প্রপোজিশন ছিল, সকাল 8টা থেকে 9টা না দিয়ে 9টা থেকে 10টা দিলে মনে হয় বেটার হবে। এই সেন্সে আমাদের ক্লাস আছে স্যার আমাদের ক্লাস আছে তো 10:30 থেকে। সকালেও কি তোমাদের ক্লাস আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের 9টা থেকে 10:30 পর্যন্ত ক্লাস আছে আমাদের। অনেকেই 9টা থেকে 10:30 পর্যন্ত ক্লাস আছে, আবার 10:35 থেকে 12টা পর্যন্ত ক্লাস আছে। আচ্ছা, তাহলে তো ওটা ছাড়া উপায় নাই স্যার, যেটা বলছেন। তাহলে আপাতত দেখি, আমি আপাতত 8 to 9 2 দিনই রাখি, 8 to 9 এবং স্যাটারডে এবং আমাদের যে 2 দিন ক্লাস আছে তাহলে 8 to 9 রাখি নাকি? জি স্যার, রাখতে পারেন। ওকে, তাহলে আমি নেক্সট ক্লাস থেকে মনে রাখবো আমরা 8 to 9 আমরা আমাদের কাউন্সেলিং আওয়ার থাকবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এখন আসো, তাহলে এখন আমি যে কথাটা বলছিলাম যে ম্যাথসে তোমাদের একটা বড় একটা গ্যাপ দেখা যাচ্ছে এবং অনেক কিছু মিস করেছো। আজকে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে কমপ্লিটিং স্কোয়ার, কারণ এটা হচ্ছে সবসময় যে একটা সহজ একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন থাকবে, নট নেসেসারি। যেমন ফর এক্সাম্পল এখন তোমাকে যে আমি একটা কোশ্চেন করি, ফাইন্ড দ্য ইনভার্স অফ y equals to x square minus 4x plus 1, মনে করি এটাই বললাম, তো এখানে 5 বললাম। এখন তো এটা তো এত সিম্পল ফাংশন না, রাইট? জি স্যার। তো ওকে, তো আমি তোমাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করবো, এটা আমি আজকে ডিসকাস না করে আজকে তো অন্য একটা জিনিস আমি ডিসকাস করছি, যে হাউ টু এই জিনিসটা তোমরা একটু সার্চ করে একটু পড়াশোনা করলে আমার জন্য খুব তাড়াতাড়িভাবে শেষ করতে। how to convert a quadratic equation that is ব্র্যাকেটে লিখলাম ax square plus bx plus c, এটা into a completing square form, into a completing square form. How to convert a quadratic equation into a completing square form, ঠিক আছে? অর্থাৎ এরকম একটা ফর্ম তোমরা
একটু সার্চ করে একটু পড়াশোনা করে আসলে আমার জন্য খুব সুবিধা হয়। না হলে হয় কি এত বেশি নেরো ডাউন হয়ে যায় যে সিলেবাস আমার জন্য একসময় হয়তো শেষ করা খুব কঠিন হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, তো আই হোপ এই জিনিসটা তুমি একটু পড়ো, এটা একটু করি। How to convert a quadratic equation into a completing square form? Completing, completing square form. কমপ্লিটিং স্কয়ার ফর্মটা কি? a into x plus b whole square plus c। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে কমপ্লিটিং স্কয়ার ফর্ম। ঠিক আছে, এই ফর্ম। ঠিক আছে, তারপর দেখো এখানে যেটা আজকে ডিসকাস করবো যে ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ অফ এন ইনভার্স ফাংশন। ডোমেইন, আমরা তো আগে ফাংশনের ডোমেইনস এন্ড রেঞ্জ দেখেছি। স্যার আগের পেজে একটু যাওয়া যায়? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Domain and range of an inverse function. Of an inverse function. ঠিক আছে, তো দেখো জিনিসটা ইনভার্স ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ডোমেইন এবং রেঞ্জ ফাইন্ড করব। আমরা একটা সিম্পল একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল নিই, তাহলে বুঝতে পারবো। f of x equals to 3x minus 1, এখানে বলা হয়েছে যে -1 থেকে 3 পর্যন্ত। এটা কি দেওয়া আছে? ডোমেইন দেওয়া আছে না? হ্যালো, ঠিক আছে, মানে আমার স্ট্রেট লাইনটা -1 থেকে 3 পর্যন্ত, এবং আমরা জানি স্ট্রেট লাইন ড্র করতে দুইটা পয়েন্টই এনাফ, দুটো এন্ড পয়েন্ট। স্ট্রেট লাইন, দেখো এই পয়েন্টটা জানি, এই পয়েন্টটা জানি, জয়েন করলে স্ট্রেট লাইন হচ্ছে। এই পয়েন্ট জানি, এই পয়েন্ট জানি, ড্র করলে স্ট্রেট লাইন হচ্ছে, রাইট? সো আমরা এখানে স্ট্রেট লাইনের ডোমেইনের স্টার্টিং দিয়ে আছে -1 থেকে এন্ড হচ্ছে 3 পর্যন্ত। আমি আগে গ্রাফটা ড্র করি, এফএক্স এর গ্রাফটা, তোমরা একটু খেয়াল করো। আচ্ছা, তার আগে আমরা যদি মনে করি এটা হচ্ছে y equals to 3x minus 1, আমরা x equals to যদি -1 বসাই তাহলে y-টা কত আসতেছে বলো দেখি। x equals to -1 বসালে, x equals to -1 বসা, y কত আসছে? -4। x equals to 3 বসালাম, কেন? আমি দুইটা এক্সট্রিম ভ্যালুস 3 বসালে কি হচ্ছে দেখো তো। 3 বসালে y কত আসছে? 8। হ্যাঁ, 8 স্যার, 8। ঠিক আছে, আমরা একটু লাইনটা ড্র করার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে আমার x, এটা fx বা y যাই লিখি। তো একটা পয়েন্ট -1 এ -4, ধরো এটা -1, -1 এ -4, 1 2 3 4, -1 এ -4, -1 এ -4 পেলাম। আরেকটা পয়েন্ট, অর্থাৎ আমি লিখতে পারি এখানে -1 এ -4, আর একটা হচ্ছে 3 থেকে 8, রাইট? তো 3 থেকে 8 যদি হয় তাহলে 1 2 3, ধরে নিলাম তোমার এটা এখানেই হলো হাইপোথেটিক্যালি যে 3 থেকে এই পয়েন্ট আছে 3 থেকে 8। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা একটু জয়েন করি। জয়েন করা একটু ডিফিকাল্টই হবে আমার জন্য, জ্যাম বোর্ডে স্ট্রেট লাইন ড্র করা একটু কঠিন। আচ্ছা, মোটামুটি ধরে নাও এটা হচ্ছে আমাদের fx, এটা হলো আমাদের fx এর গ্রাফ। আচ্ছা, তোমরা কি এখন f ইনভার্স অফ x গ্রাফটা ড্র করতে পারবো? আচ্ছা, একটু বাই দ্য বাই, আমার তো এখানে এটা ডোমেইন দেয়া ছিল, এটা ডোমেইন ছিল আমার, তাই না? এটা ছিল আমার ডোমেইন। আর আমার রেঞ্জটা কত বলতে পারো? এটা যদি আমার ডোমেইন হয়, এই হলো ডোমেইন, এটা গিভেন, এটা রেস্ট্রিক্টেড, এটা ডোমেইন। তাহলে আমার রেঞ্জটা কত ছিল বলো দেখি। রেঞ্জটা
তো -4 to 8 -4 থেকে 8 স্যার। -4 থেকে 8। হ্যাঁ, খেয়াল করে দেখো, এই যে গ্রাফটা আছে, এই যে গ্রাফটা আছে, নিচে -4 নেমেছে, উপরে 8 উঠেছে, তাহলে রেঞ্জটা হলো -4 থেকে 8 পর্যন্ত, -4 থেকে 8 পর্যন্ত। ইজ ইট ক্লিয়ার? দেখো তো, আমার ডোমেইনটা রেস্ট্রিক্টেড ছিল -1 থেকে 3। আমি এই ডোমেইনে গ্রাফটা ড্র করেছি, এই ডোমেইনে ড্র করে দেখলাম গ্রাফটা সব নিচে কতটুকু নেমেছে, নিচে এতটুকু নেমেছে, মানে এখানে y হচ্ছে -4, আর গ্রাফটা উপরে কতটুকু উঠেছে, আমি একটা ড্র করলাম লাইন, উপরে হচ্ছে y = 8, তার মানে আমার y লাইজ বিটুইন -4 থেকে 8। ব্যাপারটা বোঝা গেল? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, কার কোন কোশ্চেন আছে এখানে? আচ্ছা, এখন আসো তাহলে আমরা গিভেন ফাংশনটা ড্র করলাম। এই ফাংশনের ডোমেইন এবং রেঞ্জ আমাদের জানা আছে। এই গিভেন ফাংশনের ডোমেইন দেওয়া ছিল, সেক্ষেত্রে আমি রেঞ্জটা পেয়েছি। আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে কিভাবে ইনভার্স ফাংশন ড্র করতে হয়, মনে আছে? ইনভার্স ফাংশন, এই ফাংশনটার ইনভার্স কি হবে? আচ্ছা, এখন আসো, প্রথমে আমি ইনভার্স ফাংশনটা সেই অনুযায়ী স্যার। হ্যাঁ বলো, আমাদের যে থিওরি অনুযায়ী সরাসরি করতে চাই, তাহলে f ইনভার্স অফ x টা কেমন হবে? বলো দেখি। x+1/3 x+1/3, এটা কিন্তু আমাদের আগের যে মেথডে আমরা ডিসকাস করেছি, ঠিক আছে? আমার ফাংশনটা ইম্পর্টেন্ট না, আমার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্রাফটা ড্র করা। কিন্তু আমরা তো একটু আগে শিখেছি ইনভার্সের গ্রাফ কিভাবে ড্র করতে হয়। সো এটার গ্রাফ কেমন হবে, এই ইনভার্সটা কেমন হবে, এটা ইনভার্সের ফাংশন বাইর না করে কিন্তু আমরা করতে পারতাম। তারপর আমি ভেরিফাই করছি, আমার এখানে ছিল -1 4, রাইট? একটা পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা ছিল -1 4, এই পয়েন্টটা 3 8। তাহলে ইনভার্স ফাংশন ড্র করার সময় কি হয়, এই পয়েন্টগুলো ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যায় না? ইন্টারচেঞ্জ হয়ে Yes, যায়। sir. -4 -1 -1 আর তাহলে ওদিকে 1 2 3 4, এটা -4 -1, এই একটা পয়েন্ট পেলাম, রাইট? মোটামুটি রাফলি -4 -1, এম আই রাইট? 1 2 3 4, ওকে। আর এটা 3 তে 8 না? 3 থেকে 3 তে 8 না, ঠিক আছে? তো 1 2 3, 3 তে 8 ছিল, এটা হয়ে যাবে 8 এ 83 স্যার। তাহলে ইনভার্সের জন্য এটা টার্নস ইনটু -4 -1, এটা টার্নস ইনটু 8 3, কিসের জন্য? ফর ইনভার্স, রাইট? ফর ইনভার্স। সো 8 3, তাহলে 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ঠিক আছে? তো ধরে নিলাম 8 3 পয়েন্টটা এখানে আছে। তাহলে আমরা যদি জয়েন করি পয়েন্টটা, একটু খেয়াল করে দেখো তো, তাহলে কি এটা যদি আমার fx হয়, এটা যদি আমার fx এর গ্রাফ হয়, তাহলে এটা কি আমার f ইনভার্স x এর গ্রাফ হচ্ছে না? জি স্যার। না বুঝতে বলবো, আই উইল এক্সপ্লেন, কারণ এটা শেষ করে ফেললে আবার ডিসকাস করাটা অনেক ক্ষেত্রে ঝামেলা হবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার সবার কাছে এটা? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা তো একটু আগে শিখলাম যে এটা ইনভার্সটা হচ্ছে এটা আমরা ইনভার্সের গ্রাফটা দেখে ফেললাম। তো এই গ্রাফ থেকে কি আমরা বলতে পারি ইনভার্সের এই ইনভার্স ফাংশনের ডোমেইনটা কি এবং রেঞ্জটা কি? দেখো তো। জি স্যার, এই যে ফাংশনের ডোমেইনটা ইনভার্স ফাংশনের রেঞ্জটা, মেইন ফাংশনের রেঞ্জটা ইনভার্স ফাংশনের ডোমেইন। একটু খেয়াল করো, আমাদের যে ব্লু কালার যে এটা আছে, তোমার লাইনটা ড্র করা আছে, একটু চেয়ে দেখো, ওই পয়েন্টসটা ছিল, এটা ছিল -1 থেকে 4, আর এটা ছিল 8 এ 3। তো আমি যদি বলি এখানে আমার ডোমেইন হচ্ছে এক্স, গ্রাফটার এক্সটা লেফট এবং রাইটে কতটুকু মুভ করেছে, তো বলতে পারো কতটুকু মুভ করেছে? -4 8। এই যে দেখি না, এই পয়েন্টটা ছিল এখানে, এই পয়েন্টটা এক্স এখানে, তাই না? মানে এদিকে -4 to 3। ওকে, তাহলে -4 থেকে 8 পর্যন্ত, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা, দেখো তো ইনভার্স ফাংশনের যে আমরা রেঞ্জটা নিয়েছি, এই রেঞ্জটা তাহলে y এর ভ্যালুটা, y এই ফাংশনের y কতটুকু কি করেছে দেখি, y ফাংশনটা y নিচে নেমেছে এতটুকু, -1 -1 to 3। আচ্ছা, উপরে উঠেছে এতটুকু না? উপরে দেখতে পাচ্ছি ফাংশনটা নিচে নেমেছে কত পর্যন্ত? -1 পর্যন্ত উঠছে, উপরে হচ্ছে 3 পর্যন্ত। না
দেখো যেহেতু ইনভার্স বলছি, এভরিথিং ইজ রিভার্স। খেয়াল করে দেখো, আমাদের যে গিভেন ফাংশনটা ছিল এটার ডোমেইন ছিল -1 থেকে 3, আর রেঞ্জ পেয়ে গেলাম এখন ওই ইনভার্সের রেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এটা। আর -4 থেকে রেঞ্জ, এটা হয়ে গেছে ডোমেইন। তো সেই কারণে আমি একটু কনক্লুশন ড্র করছি যে সেটা হলো যে আমার ফাংশন একটা হতে পারে fx, হ্যাঁ, আমার fx একটা ফাংশন, আর f ইনভার্স হচ্ছে মানে fx মানে এটা হচ্ছে তার ইনভার্স। আমরা কি লিখতে পারি যে fx এর ডোমেইন, এই যে fx এর ডোমেইন এটা ইনভার্সের রেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? fx এর যে রেঞ্জটা এটা ইনভার্সের ডোমেইন হয়ে যাচ্ছে, am I right? জি স্যার। একটু কপি করো, তারপর আমরা একটু রিক্যাপে যাচ্ছি। ডান। আচ্ছা, এখন দেখো তাহলে আর কেউ বাকি আছো? তাহলে এখন দেখো আমরা একটু রিক্যাপ করছি আজকে যেগুলো আমি ডিসকাস করছি। প্রথমে বলছিলাম যে আমরা একটা ইনভার্স ফাংশন কি করে ফাইন্ড করি। আমি একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম দেখিয়েছিলাম যে আসলে ইনভার্স ফাংশন হচ্ছে ফ্লো ডায়াগ্রামটাকে রিভার্স করে দিলেই হচ্ছে। যেমন এখানে ছিল কি 2x + 1 মাল্টিপ্লাই করেছি 2 দিয়ে, তারপর আমরা অ্যাড করেছি 1, এটাকে আমি রিভার্স করে দিয়েছি কি প্রথমে সাবট্রাক্ট করলাম, তারপর 2 দিয়ে ডিভাইড করলাম, যেটা আলটিমেটলি আমাদের প্রসেস ফ্লোটা সেম জিনিস রিফ্লেক্ট করছে। ঠিক আছে, আমি কিছু স্টেপস তারপর বলেছিলাম, কি স্টেপ বলেছিলাম যে y = fx, যদি কোনো ফাংশন থাকে বা একটা ফাংশন দেওয়া আছে তার ইনভার্সটা বাইর করার যে স্টেপসগুলো, আমরা y যদি না থাকে y = ধরে নিব, xy ভেরিয়েবলটাকে ইন্টারচেঞ্জ করব, yটাকে সেপারেট করব, y ভ্যালুটি হচ্ছে আমার f ইনভার্স অফ x। ঠিক আছে, আমরা ইনভার্স ফাংশনের কন্ডিশন বলেছিলাম যে অনলি ওয়ান ফাংশন হ্যাজ ইনভার্স, ওয়ান ফাংশন ছাড়া অন্য কোনো ফাংশনে ইনভার্স হয় না, এবং সব লিনিয়ার ফাংশন হচ্ছে 1 and that is why it has always inverse। আবার বলছি, লিনিয়ার ফাংশন হচ্ছে 1 ফাংশন and that is why লিনিয়ার ফাংশনের ইনভার্স আছে। ঠিক আছে, তারপর দেখো এখানে আমরা বলেছিলাম যে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, লিনিয়ারের ইমিডিয়েট নেক্সট হায়ার ডিগ্রি যেটা হায়ার পাওয়ার্স, এটা জাস্ট y = mx + c যদি লিনিয়ার হয়, y = x² + bx + c, এটা হচ্ছে কোয়াড্রেটিক। ঠিক আছে, এবং কোয়াড্রেটিক আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি। কোয়াড্রেটিক্স ডিপেন্ড করে স্কোয়ার টার্মটার উপর। ঠিক আছে, যে স্কোয়ার টার্মটা তার উপর, স্কোয়ার টার্ম না থাকলে কোয়াড্রেটিক হয় না। এটা কোয়াড্রেটিকের ম্যাক্সিমাম 3টা টার্ম থাকতে পারে, একটা স্কোয়ার টার্ম, একটা এক্সের টার্ম, একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম। স্কোয়ার টার্ম মাস্ট বি দেয়ার, বাকি 2টা টার্মের 2টাই থাকতে পারে, যে কোনো একটা থাকতে পারে, বা 2টাই অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে। আর স্কোয়ার টার্মটা থাকতে হবে, তার জন্য হচ্ছে রেস্ট্রিকশন। ঠিক আছে, আমরা y = x² এর গ্রাফটা দেখেছি, এটা সবচেয়ে সিম্পলেস্ট কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। সেখান থেকে আমরা দেখেছি যে y = x² টা কি, এটা কোনো ইট হ্যাজ নো ইনভার্স। কেন ইনভার্স না? এটা y is 1 আচ্ছা many to 1 স্যার, না, এটা কোশ্চেন ছিল is 1 to 1 or many to 1, তার আলটিমেটলি এটা হচ্ছে many to 1 দ্যাটস ওয়াই স্যার এটা কোনো ইনভার্স নাই। আমি বলেছিলাম কি many to 1 ফাংশন ক্যান হ্যাভ ইটস ইনভার্স বাই রেস্ট্রিক্টিং ইটস ডোমেইন, ডোমেইনটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিল, দ্যাট ইজ কনভার্টিং 1 কিভাবে দেখো, এই ফাংশনটার ডোমেইন ছিল অল রিয়েল নাম্বার, আমি একটু রেস্ট্রিক্ট করে দিলাম, রেস্ট্রিক্ট করাতে আমার এই ফাংশনটা হয়ে গেল, এবং দিস ফাংশন বিকামস 1 ফাংশন। এবং y = x² ফাংশনের ইনভার্স কি করে ফাইন্ড করে সেটা আমি এখানে দেখিয়ে দিলাম, রাইট? আমাদের সেম প্রসেসটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম। তারপর আমরা কি অ্যাপ্লাই করলাম এখানে, দ্য গ্রাফ অফ অ্যান ইনভার্স ফাংশন, if we reflect the graph of f of x along the line y = x,
then it will we will get the graph of f inverse x. দেখতে পাচ্ছ আমার এটা f of x ছিল, y equals to x লাইন বরাবর রিফ্লেক্ট করলাম, রিফ্লেক্ট করকে যে গ্রাফটা পেলাম সেটাই ইনভার্স। আমরা এটাকে ভেরিফাই করেছিলাম এখানে সেপারেট ভাবে ড্র করে, এবং এখানে একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে যদি এটা আমার f(x) হয়, আমরা কোঅর্ডিনেটগুলোকে ইন্টারচেঞ্জ করে নতুন করে কোঅর্ডিনেট প্লট করার পর যে গ্রাফটা হবে উই ক্যান ড্র দ্য সেম থিং। ঠিক আছে, আমরা দুইভাবেই ড্র করতে পারি। তারপর হচ্ছে কি যে তোমাদেরকে একটা প্রবলেম দিয়েছিলাম y equals to x² - 3, তোমরা অনেকে এটা করেছো, কেন এটা ইনভার্স এমন হলো। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এখান থেকে গ্রাফটা আমি দেখালাম যে আমার পয়েন্টটা মেইন ফাংশনটা 0 থেকে -3 হয়, x equals to 0 বসালে দেখো y equals to -3 ফাংশনটা এখান থেকে স্টার্ট করেছে। আর আমরা তো জানি যে কোয়াড্রেটিক গ্রাফগুলো এরকম হয়, যেহেতু এখান থেকে শুরু করেছে অর্ধেকটা আমরা এখানে ড্র করলাম, রাইট। তারপর আমি বলেছিলাম যে আমাদের আরেকটু ডিসকাস করার দরকার ছিল, আমি এতটুকু ডিপ ডাউনে যাব কিনা বা প্রয়োজন আছে কিনা। প্রয়োজন তো অবশ্যই আছে, কিন্তু তোমাদের সময় সুযোগ পাস আমার সময় হবে কিনা। তারপরে এখানে বলেছিলাম যে এই যে একটা কোয়াড্রেটিক ফাংশন আছে এই ফর্মে থাকলে কিভাবে ইনভার্স বাই করব। x² প্লাস সামথিং থাকলে ইজিলি বাই করা যায়, সাম কনস্ট্যান্ট থাকলে, বাট এটা এত সহজে পারা যাচ্ছে না। তোমাদের ইন্টারনেট আছে, বই টইগুলো আছে, একটু সার্চ করে হাউ টু কনভার্ট এ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ইনটু এ কমপ্লিং স্কোয়ার ফর্ম, এটা যদি তোমরা একটু দেখে আসো আমার জন্য খুবই ভালো হবে। না হলে তো এত সময় নিয়ে এটা ডিসকাস করা এটা আসলে ওয়ার্থওয়াইল হচ্ছে না, কারণ এত এলিমেন্টারি লেভেলের জিনিস এটা আমরা সাধারণত 10, 11, 12 এগুলো পড়ে থাকি। লাস্ট যেটা ডিসকাস করেছিলাম যে ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ অফ এন ইনভার্স ফাংশন, আমরা দেখেছি যে ডোমেইন এবং রেঞ্জগুলো কি হয়, গিভেন ফাংশনের ডোমেইনটা ইনভার্সের রেঞ্জ হয়ে যায়, ইনভার্সের ডোমেইনটা গিভেন ফাংশনের রেঞ্জ হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা ছিল আমাদের আজকে লাস্ট অংশ। ঠিক আছে, তো আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ এন্ড আই বিলিভ ইট ইজ। কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি কোয়েশ্চেনস, আদারওয়াইজ আমরা আজকে ক্লাসটা এখানে রাখবো। বাট যেটা বলে আসছি যে তোমরা এই এটা লেকচারটা বাসায় পড়বা, আজকেই পড়বা, মানে আমি বলেছিলাম আজকে ফাইলটা শেয়ার করে দিবেন স্যার। হ্যাঁ, আমি এখনই দিচ্ছি, আমার এতদিন টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল তো, হ্যাঁ আমি আইটির সঙ্গে কথা বলে এগুলো সলভ করেছি। তো তোমরা যতটুকু সম্ভব একটু ক্লাসরুমটা পড়ে নেবে। ঠিক আছে, তো এখানে রাখলাম আজকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট, ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম।